பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த வாரத்திலே நாங்கள் தியானிக்கிறோம். The messenger of the cross is someone who totally depend upon the grace of God. කුරුසියේ පණවිඩ කරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව මත රඳා පවතින කෙනෙක්. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. ஒரு மனுஷன் மேல தேவ கிருபை இருக்குன்னா, යම් මනුෂ්‍යයෙක් මත දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තිබෙනවා නම් அதுவும் ඒකත් அம்பலமா தெரியும். ප්‍රසිද්ධියේ පේන්න அவங்களை තිබෙනවා. பார்த்து சொல்லுங்க. ළඟින කෙනා දිහා බලලා ஒரு කියන්න. மேல தேவ கிருபை இருந்தா ඔබ මත දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තිබුණොත් மேக்கப் போட தேவையில்லை, මේකප් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. கோட் போட தேவையில்லை, කෝට් දාන්න අවශ්‍ය டை නැහැ. தேவையில்லை. ටයි අවශ්‍ය ஒரு නැහැ. மனுஷன் மேல தேவ கிருபை இருந்தா එක මනුෂ්‍යයෙක් මත දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තිබෙනවා அது නම් அம்பலமா ඒක தெரியும். ප්‍රසිද්ධියේ පේන්න ආමෙන් තිබෙනවා. சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. தானியேலுக்கு டை இருக்குல்ல, දානියෙල්ට ටයි එකක් தானியேலுக்கு තිබුණේ கோட் இருக்கு. නැහැ. දානියෙල්ට කෝට් එකක් තිබුණේ නැහැ. ஹalleluya. හලලූයා. ஆனால் தேவ கிருபை இருந்தது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තිබුණා எல்லாரும் பார்த்தார்கள். හැමෝම දුටුවා. யோசேப்போட உடுப்பையே கழட்டிட்டாங்க. යෝසෙෆ්ගේ වස්ත්‍ර උන් ගලවා அவனுக்கு அழகான දැම්මා. உடுப்பு இல்ல. උන්ට අලංකාර වස්ත්‍රයක් ஆனால் නැහැ. தேவ கிருபை அவன் மேல இருந்தது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔහු මත ஆமென் තිබුණා. சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. அதிகாரிகள் பார்த்தார்கள். නායකයන් බැලුවා. There is something special in you. මොකක් හරි විශේෂත්වයක් මොහු තුල Something special තිබෙනවා. in you. යම් විශේෂ දෙයක් මොහු තුල තිබෙනවා. வேறொன்றும் இல்ல. වෙන කිසිවක් அது ஆண்டவருடைய නෙවෙයි. கிருபை. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ஆகையால் කරුණාව. பிரியமானவர்களே, ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තයිනි, ஆமென். ஒரு ஆமென். மனுஷன் மேல தேவ கிருபை இருந்தா යම් මනුෂ්‍යයෙක් කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව அதை තිබෙනවා யாருக்கும் නම් ஒழிக்க முடியாது. ඒක කාටවත් සංගවන්නට அந்த බෑ. மனுஷன் கை வைக்கிறதெல்லாம் ඒ මනුෂ්‍ය අත තබනා වූ සියල්ල செழிக்கும். සඵල වෙයි. ஆமென். ආමෙන්. அந்த மனுஷன் போகிற இடம் ඒ எல்லாம் මනුෂ්‍ය ගමන් කරන්නා වූ ස්ථාන சுகிக்கும். සඵල වෙයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තයිනි, இன்றைக்கு எங்களுக்கு தேவனுடைய கிருபை අද අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව அதிகமாய் தேவை. අධිකව අවශ්‍යයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. இந்த சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்குங்க. මේ සත්‍යතාවය ඔබ වටහා தேவனுடைய ගන්න. கிருபை ஒரு மனுஷன் மேல இருந்தா දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව යම් මනුෂ්‍යයෙක් මත තිබෙනවා නම් அதை யாராலும் நிறுத்த முடியாது. ඒක කාටවත් නතර කරන්නට බෑ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. யாரும் அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. කාටවත් බෑ ඒක නවත්වන්න. தானியேலுக்கு விரோதமாய் சூழ்ச்சி பண்ணினார்கள். දානියෙල්ට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණ කළා. சாத்ராக் மேஷக்கு விரோதமாய் சூழ்ச்சி பண்ணினார்கள். ශාද්‍රක් මේෂක්ට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණ කළා. பவுலுக்கு சீலாசுக்கு விரோதமாய் சூழ்ச்சி பண்ணினார்கள். පවුලට සහ සීලස්ට විරුද්ධව தேவ කුමන්ත්‍රණ கிருபை කළා. அவர்கள் மேல் இருந்ததுனால නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඔවුන් මත තිබුණ නිසා அவர்கள் தோற்று போனார்கள். ඔවුන් පරාජිත වුණා. உற்சாகமா கையை தட்டணும். ජොලිතුව අත්පොළ සන්දිය යුතුයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. ஹalleluya. හලලූයා. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තයිනි, ஒரு மனுஷன் அழகா உடுத்திருந்தா அவன் மேல தேவ கிருபை இருக்குன்னு இல்ல. යම් මනුෂ්‍යෙක් ලස්සනට ඇඳලා ඉන්නවා නම් ඔහු මත දේව කරුණාව තිබෙනවා කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. ஒரு மனுஷன் மேல தேவ கிருபை இருந்தா යම් මනුෂ්‍යෙක් මත දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තිබෙනවා නම් அது ஒரு விசேஷமாய் இருக்கும். ඒක විශේෂිතව තිබෙයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. ஆகையால ஆண்டவர் யாருக்கு கிருபை தர்றாரு? දෙවියන් වහන්සේ කාටද කරුණාව දෙන්නේ? தாழ்மை உள்ளவருக்கு. යටහතුන්ට. ஆமென். ආමෙන්. ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் கிருபை கொடுக்கிறது இல்ல. දෙවියන් වහන්සේ හැමෝටම මේ කරුණාව දෙන්නේ ஆனா නැහැ. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, හැමෝම කියනවා பேதுரு தகுதியற்றவன் தானே, පේත්‍රුස් නුසුදුසු කෙනෙක් නේ. சாவுல் தகுதியற்றவன் தானே, සාවුල් නුසුදුසු කෙනෙක් இவன் නේ. சபையை துன்புறுத்தினான், එයා සභාවට පීඩා இவன் இயேசுவை කළා. மறுதலித்தான். යේසුස් වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප என்ன කළා. தகுதி இருக்கிறது? මොකක්ද මෙයාට තිබෙන සුදුසුකම? ஒன்றுமே இல்ல. කිසිම එකක් නැහැ. தேவ கிருபை. දෙවියන් වහන්සේගේ மறுபடியும் කරුණාව. சொல்றேன். මම නැවතත් பேதுரு කියන්නම්. மறுதலித்தான். පේත්‍රුස් දෙවියන් වහන්සේව சவுல் ප්‍රතික්ෂේප சபையை කළා. துன்புறுத்தினான். සාවුල් සභාවට என்ன පීඩා தகுதி இருக்கு කළා. இவங்களுக்கு? මොනවද සුදුසුකමක් තිබෙන්නේ මොවුන්ට? ஹalleluya. හලලූයා. தேவ கிருபை. දෙවියන් වහන්සේගේ அதுதான் කරුණාව. தகுதி. ඒක තමයි සුදුසුකම. நான் சொல்லுகிறது புரிகிறதா? මම කියන දේ ඔබට පැහැදිලිද? ஹalleluya. හලලූයා. ஆகையால யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ ඒ නිසා කවුරුන්ද තමන්ව යටත් කරන්නේ? அவங்களுக்கெல்லாம் கிருபை அவைலபிளா இருக்கும். ඔවුන්ට ඒ කරුණාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. தேவன் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு දෙවියන් වහන්සේ යටහතුන්ට கிருபை அளிக்கிறார். කරුණාව දක්වනවා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. பாருங்க, மேஷாக்கு பொங்கு அடிக்கிறது பார்த்திருக்கீங்களா? මේෂක් ගොංග ගහන එක දැකලා තියෙනවද? ஹalleluya. හලලූයා. பாருங்க, அவர் ட்ரம்ல தான் இருந்தார் முத. බලන්න එයා කලින් ඩ්‍රම් එකේ තමයි හිටියේ. இப்போ பொங்கல போட்டோன்னு அவர் என்ன யோசிக்கணும்? දැන් බොංගෝ වලට දැම්මට පස්සේ යා මොනවද ஐயோ, කල්පනා என்னைய කරන්නේ? ட்ரம்ல இருந்து பொங்கல போட்டாங்களே. අයියෝ ඩ්‍රම් එකෙන් මාව බොංගෝ එකට ஆகையால நான் இதை දැම්මා. அடிக்க மாட்டேன், நான் மூஞ்ச நொய்யின்னு வச்சிட்டு இருப்பேன். ඒක නිසා මම මේක ගහන්නේ නැහැ. எவ்வளவு உற்சாகமா புள்ள அடிக்குது. එයා කොච්චර උද්‍යෝගිමත්ව ඒක ගහනවද? தாழ்மை. යටහත්කම. ஆமென். இந்த ஆமென். சபையில ஃபியூச்சர்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரனாக, இந்த சபையில ஒரு போதகராக வரக்கூடிய ஒரு මේ සභාවේ අනාගතයේ හොඳ පාලකවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් கரங்களை කෙනෙක්. தட்டுங்கப்பா. අපි අත්පොළ සන්දෙමු. ஏன்னா இந்த தாழ்மை හේතුව ඒ යටහත්කම கர்த்தருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்.
දෙවියන් වහන්සේට ගොඩාක් කැමතියි. ஆமென். ආමේන්. இந்த கோட் அவருக்கு பிடிக்காது. මේ කෝට් එකට උන්වහන්සේ இந்த කැමති தாழ்மை இருக்கு பாருங்க. ඒ යටහත්කම තිබෙනවා. ரொம்ப ரொம்ப ஆண்டவருக்கு பிடிக்கும். දෙවියන් වහන්සේකට ගොඩාක් ප්‍රසන්නයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමේන් இன்னொரு කියමු. விஷயம் நான் கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி අපි சொல்லலாம். නැවත වතාවක් අත්පොළ සන්දමින් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ஏன்னா කරමු. தாழ்மை உள்ளவங்களுக்கு தான் கிருபை. හේතුව යටහතුන්ට තමයි මේ කරුණාව பெருமை ලැබෙන්නේ. உள்ளவர்களுக்கு அல்ல. උඩඟු අයට නෙවෙයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? කී දෙනෙක් ආමෙන් කියනවද? Hallelujah. හලෙලූයා. கிருபை கிருபைன்னு சொல்றோம். කරුණාව කරුණාව කියලා யாருக்கு කියනවා. கிருபை? කාටද ඒ කරුණාව? தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு. යටහත් සිත් තිබෙන අයට. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. இயேசுவை பாருங்க. යේසුස් වහන්සේව බලන්න. கிருபையின் சொரூபம் அவர்தான். කරුණාවේ ස්වરૂපයම උන්වහන්සේ. தாழ்மையின் சொரூபம் அவர்தான். යටහත්කමේ ස්වરૂපයම උන්වහන්සේ. தன்னை வெறுமையாக்கி තමාවම හිස් කරගෙන. மனுஷ சாயலாய். මනුෂ්‍ය ස්වરૂපයේ. ஆமென். ආමෙන්. மனுஷர் மத்தியிலே வந்தார். මනුෂ්‍යයන් මැදට උන්වහන්සේ சிலுவை ආවා. மரண பரியந்தம். කුරුසේ මරණය දක්වා. சகல அதிகாரங்கள் இருந்தாலும் සියලු ආධිපත්‍යයන් තිබුණත් ஒரு வார்த்தை சொன்னா, එක වචනයක් කිව්වොත් பேதுருவே පේත්‍රුස් பட்டயத்தை போடு. ඔබගේ කඩුව අහක් நான் ஒரு කරගන්න. வார்த்தை சொன்னா, මම එක වචනයක් என் කිව්වොත් பிதா මගේ පියාණන් 12 லேகியோன் அனுப்புவாரே. ලේගියන් 12ක් මා වෙනුවෙන් නෙවයි. 72,000 சேனை வரும். සේනාවන් 72,000ක්. ஆனாலும் නමුත් அதிகாரம் இருக்கு, ආධිපත්‍ය තිබෙනවා. தாழ்மை இருக்கு, නමුත් යටහත්කමක් තිබුණා. ආමේන්. பவர் இருக்கு. බලය තිබෙනවා. ஒரு வார்த்தை சொன்னா நடக்கும். එක වචනයක් කිව්වොත් සිදු වෙයි. ஆனா නමුත් மிஷன் என்ன? සේවය කුමක්ද? சிலுவைக்கு போகணும். කුරුසෙට යා යුතුයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. தாழ்மையின் சொரூபம் இயேசுவே. යටහත්කමේ ස්වરૂපය යේසුස් ஆகையால் වහන්සේමයි. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, එනිසා ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි. ஒரு சிலுவையின் பிரசங்கி කුරුසියේ පණිවිඩ කරුවේ. இயேசுவை சாட்சி சொல்லுகிற நீங்களும் நானும் යේසුස් වහන්සේ ගැන සාක්ෂි දරන්නා වූ ඔබත් මමත්. தேவனுடைய கிருபையிலே தங்கி இருப்பது மிகவும் முக்கியமாய் දේව இருக்கிறது. කරුණාව මත රඳා පැවතීම ඊ타මත් වැදගත්. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. பவுலடிகளுடைய வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் செவி கொடுத்தால் පෞල්තුමාගේ වචනවලට අපි ඇහුම්කන් දුන්නොත් நாங்கள் வாசிப்போம். අපි කියවමු 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரம் 10 வசனம். 1 කොරින්ති 15:10. නමුත් මම යම් ස්වභාවකට පැමිණ සිටීම්ද එසේ සිටින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන්ය. උන්වහන්සේ මට දුන් අනුග්‍රහය නිෂ්ඵල නොවිය. මම ඔවුන් සියල්ලන්ට වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩ කළෙමි. නමුත් එසේ කළේ මා නොව මා කෙරෙහි තිබුණා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයය. ஆகிலும் நான் நான் இருக்கிறது ம், தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன். ம், அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை பிரிதாவாக்கவில்லை. நான் இருக்கிறது சிங்கள வேதாகம் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுது. மம முன்ன சுபாவிட පැමිණලා සිටිනවා අද. ஹalleluya. நான் எந்த சுபாவத்துக்கு வந்திருக்கிறேனோ அது வந்தது அவருடைய கிருபையினால. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. Hallelujah. அநேக சபைகளை ஸ்தாபித்தவன், බොහෝ සභාවන් ස්ථාපිත කළා වූ කෙනෙක්. கர்த்தருக்காக மிகவும் அதிகமாய் உழைத்த ஒரு தேவ மனுஷன். ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බොහෝ වශයෙන් වැඩ කළා වූ කෙනෙක්. வாசிப்போம் சிஸ்டர். அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன். அடுத்த அப்போஸ்தலர் எல்லாரிலும் நான் அதிகமா வேலை செஞ்சிருக்கிறேன். අනෙකුත් ප්‍රේරිතයන් සිළු දෙනාටම වැඩියම බොහෝ සෙයින් වැඩ කර තිබෙනවා. ஆகிலும் நான் அல்ல, ஆகிலும் நான் அல்ல, என்னுடனே இருக்கிற என்னுடனே இருக்கிற. தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது. எல்லாரும் பைபிளை திறந்து வாசிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? හැමෝම බයිබලේ இந்த පෙරලා අපි சத்தியம் எங்க කියවමු. உள்ளத்துக்கு போயிருச்சுன்னா මේ සත්‍යතාවය අපගේ ඇතුළාන්තයට ගමන් කළොත් நீங்க கிருபையிலே, ඔබ කරුණාව තුල ஆமென், ආමෙන්. கர்த்தருடைய உபதேசியாய் கர்த்தருடைய சாட்சியை சொல்லுகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය පවසන්නා පුද්ගලයන් බවට පත් වේ. கிருபையிலே தங்கி இருக்கணும். කරුණාව තුල රඳා පැවතිය மறுபடியும் යුතුයි. வாசிப்போம். අපි නැවතත් කියවමු. ஆகிலும் நான் இருக்கிறது ம், தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன். ஆஹா, அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை பிரிதாகவில்லை. விரிதாகவில்லை. அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன். ஆகிலும் நான் அல்ல, ஆகிலும் நான் அல்ல, என்னுடனே இருக்கிற என்னுடனே இருக்கிற. தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது. ஆமென் சொல்லுங்களேன். හලෙලූයා. என் கிருபை என்றால் මගේ කරුණාව කියන්නේ ஏதோ ஒரு காரியம் அல்ல. මොකක් හරි එක කාරණාවක් பவுல் නෙවෙයි. சொல்ற என்னோடு இருக்கிற. පෞල් තුමා කියනවා මා සමග සිටිනා. கிருபை என்றால் இயேசு.
කරුණාව කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. கிருபை என்றால் யாரு? කරුණාව කියන්නේ කවුද? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. ஹalleluya. හලෙලූයා. வார்த்தை மாம்சமாகி වචනේ මාංශවත් වෙලා கிருபையினாலும் කරුණාවෙන්ද சத்தியத்தினாலும் සත්‍යතාවෙන්ද நம்ம மத்தியிலே வாசம் අප பண்ணியது. මැදේ වාසය කළා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. யாரு கிருபை? කවුද මේ කරුණාව? இயேசு தான் கிருபை. යේසුස් වහන්සේ තමයි මේ කරුණාව. ஆமென். ආමෙන්. பவுல் சொல்றாரு, පෞල්තුමා அந்த කියනවා கிருபை என்னோடு இருந்துச்சு. ඒ කරුණාව මා සමග තිබුණා. எல்லாரும் பார்க்கிலும் நான் வேலை செஞ்சேன். මම අනිත් අයට වැඩිය බොහෝ සෙයින් වැඩ அப்படி කළා. வேலை செய்ய காரணம் ඒ ආකාරයෙන් වැඩ කරන්නට හේතුව பவுல் அல்ல, පෞල් නොවේයි. கிருபை. කරුණාව. ஆமென். ආමෙන්. பவுல் அல்ல, පෞල් නොවේයි. கிருபை. කරුණාව. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයනි. அந்த நாட்களிலே பலர் பவுல் ஊழியம் செய்த நாட்களே நிறைய பேர் இருந்தாங்க. පෞල්තුමා සේවය කළ කාලයේදී බොහෝ අය සිටියා. பவுல் அங்கே கொரிந்து சபைக்கு சொல்லும் பொழுது அங்கே சொல்லுகிறார், அந்த கொரிந்து சபை அங்கே இன்னொரு ஒரு நபரை குறித்து பேசும் பொழுது பவுல் அவர்களுக்கு அங்கே தன்னுடைய சாட்சியை சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம். පෞල්තුමා කොරින්ති සභාවට ලියනකොට තමාගේ සාක්ෂිය කියන එක අපිට දකින්න පුළුවන්. நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ගොඩාක් අය සිටියා. ஆனா அவங்களுக்கு கிடைக்காத கிருபை නමුත් ඔවුන්ට නොලැබුණා වූ ඒ කරුණාව பவுலுக்கு கிடைச்சது. පෞල්තුමාට ලැබුණා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. யாரு தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ කවුද තමන්ව යටත් කරන්නේ? அவர்களை கர்த்தர் உயர்த்துவார். ඔවුන්ව දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරයි. ஆமென் சொல்லுங்களே. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ஹalleluya. யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ කවුරුන්ද තමන්ව යටත් அவங்களை எல்லாம் කරගන්නේ? கர்த்தர் உயர்த்துவார். ඔවුන්ව දෙවියන් වහන්සේ උසස් அங்கே කරයි. பவுலுடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுப்போம். එනිසා පෞල්තුමාගේ වචනවලට අපි අහුම්කන් දෙමු. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව நான் නිසා அதிகமாய் வேலை செய்தேன். මම බොහෝ සෙයින් වැඩ කළා. ஹalleluya. சில ஹalleluya. நேரம் நாங்க எங்களுடைய நான் செய்யணும், நான் பண்ணணும், என்னுடைய எனர்ஜியில நான் செய்யணும், என்னுடைய டேலண்ட்ல நான் செய்யணும், எனக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் செய்யணும், எனக்கு இருக்கிற கெபாசிட்டில செய்யணும் என்று சொல்லி நாங்கள் யோசிக்கின்றோம். සමහර වෙලාවට මගේ දක්ෂතාවෙන් මම කරන්න අවශ්‍යයි, මගේ හැකියාවෙන්, මගේ බලයෙන්, මගේ අත්දැකීම් වලින් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා අපි හිතනවා. நாங்க நினைக்கிறோம் எனக்கு செய்யலாம், අපි හිතනවා මට என்னால කරන්න முடியும். පුළුවන්. මට පුළුවන්. ஆனால் அப்படி செய்யற நாங்க නමුත් එහෙම කරන්නව கொஞ்ச අපි காலத்திலே எங்களுடைய பலன் அற்று போய் விடுகிறது. ටික කාලෙකින්ම අපගේ ශක්තිය හීන වෙලා යනවා. ஏனென்றால் ඇයි? நாங்கள் கிருபையிலே தங்கி இருக்கவில்லை. අපි කරුණාව මත රඳා පැවතිලා නැහැ. கிருபை என்றால் ரொம்ப பவர்ஃபுல். කරුණාව කියන්නේ ඉතාමත් බලවත් වූ දෙයක්. உங்களையும் என்னையும் நரகத்திலிருந்து காப்பாத்தி ඔබවත් මාවත් නිරයෙන් මුදවාගෙන பரலோகத்திலே வைத்ததுதான் கிருபை. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ තැබුවේ ඒ කරුණාව. கிருபை வல்லமையுள்ளது. ඒ කරුණාව බලවන්තයි. சொல்லுங்க, கிருபை வல்லமையுள்ளது. කියන්න කරුණාව බලවන්තයි. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆகையாலே ඒ නිසා எங்களுடைய எஃபர்ட்னாலே நாங்கள் செய்யறதை பார்க்கிலும் අපගේ ශක්තියෙන් අපි කරනවාට වැඩිය நாங்க தேவ கிருபையில அப்படியே நாங்க ரெஸ்ட் ஆகிட்டோம்னா, දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුල අපි නිහඬ වුණොත්, அந்த கிருபையில நம்ம தங்கிட்டோம்னா, ඒ කරුණාව මත අපි රඳා அந்த පැවතුනොත්, கிருபையை நாங்கள் நம்பிட்டோம்னா, ඒ කරුණාව ගැන අපි විශ්වාස කළොත්, நாங்கள் எங்கள் பலத்தினாலே ஓடுகிறதை பார்க்கிலும் අපේ ශක්තියෙන් අපි දුවනවාට වඩා இன்னும் பல ஆயிரம் மைல்களை තවත් මයිල් දහස් ගණනක් கர்த்தருக்காக ஓட செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දුවන්නට සලස්වයි. உற்சாகமா கைத்தட்டு. අපි ජොලිතව අත්පොලසන් දෙමු. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஆமென். ஆமென். ஆகையால் பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, එනිසා ප්‍රේමවන්ත இந்த දෙවිදරුවනේ, சத்தியத்தை நம்ம உள்ளத்துல போட்டுக்கிறணும். මේ සත්‍යතාවය අපි අතුලාන්තයට අරගත යුතුයි. இத அசை போடணும். அசை போடணும். மாடு அசை போடும் இல்லையா சாப்பிட்டுட்டு. முனது ஹலோ அல்ல, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாடு சாப்பிட்டுட்டு போய் பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்து அசை போடும். හරක මොකක්ද කරන්නේ? කෑම කාලා පැත්තකට ගිහිල්ලා තලු දානවා. ஹalleluya. வேத வசனத்தை அசை போடணும் நாங்களும். දේව වචනේ අපි තලු ගහන්න. ஹalleluya. හරි. ஆமென். பவுலடிகள் பாருங்க சொல்றாங்க, நான் எந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறேனோ அது நான் வரல. පෞල්තුමා කියනවා මම යම් ස්වභාවයකට පැමිණ සිටිනවද මම නොවේ යාවේ. நான் எல்லாரையும் விட வேலை செஞ்சேன். මම හැමෝටම වැඩි වැඩ ஆனாலும் කළා. அதுவும் நான் இல்ல. නමුත් එහෙම කළේත් මම නොවේ. அப்படி செய்ய வச்சதும் என்னோடு இருந்த கிருபை. එහෙම කරන්න සැලැස්සුවෙත් මා සමග තිබුණා වූ ඒ කරුණාව. கர்த்தருடைய கிருபை දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව நான் விருதாக்கவில்லை. මම නිෂ්ඵල කරේ නැහැ. ஆமென். ආමේන්. இன்னைக்கு கர்த்தருடைய கிருபையை எங்களுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள தெரியல. අද දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව භාවිතා කරගන්න අපි දන්නේ නැහැ.
ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. சிலரை பார்த்து சொல்லுவாங்க, සමහර අය දිහා බලලා කියනවා இவங்க எல்லாம் தகுதியற்றவங்க. මෙයාලා සුදුසු නෑ. நம்ம தகுதி உள்ளவங்க என்ன இப்படி தான் இருக்கீங்க? එහෙනම් සුදුසු අය කොහොමද ඔබ ඉන්නේ? உங்களை தான் கேக்குறேன். ඔබගෙන් තමයි මම. ஹalleluya. හලලූයා. இவங்க எல்லாம் தகுதியற்றவங்க. මෙයාලා නුසුදුසුයි. அப்ப தகுதி உள்ளவங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? එහෙනම් සුදුසු ඔබ කොහොමද ඉන්නේ? பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. ஹalleluya. யாரெல்லாம் கிருபையை சார்ந்து கொள்கிறாங்க, කවුරුන්ද ඒ කරුණාව මත යැපෙන්නේ? அவர்களை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ඔවුන් තුලින් දෙවියන් වහන්සේ බලවන්ත දේවල් කරයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. ஆகையால கிருபை வல்லமை உள்ளது. එනිසා ඒ කරුණාව බලවන්තයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. கீழால வாசிக்கலாம். අපි කියවමු. இன்னும் சில வசனங்களை வாசிப்போம். 10ல இருந்து மறுபடியும் வாசிக்கலாம். 10 වෙනි පදේ පටන් නැවතත් අපි කියවමු. ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினாலே இருக்கிறேன். அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விரிதாகவில்லை. அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன். ஆகிலும் நான் அல்ல, என்னுடனே இருக்கிற தேவ கிருபையே அப்படி செய்தது. ஆகையால் நானாகிலும் அவர்களாகிலும் இப்படியே பிரசங்கித்து வருகிறோம். நீங்களும் இப்படியே விசுவாசித்திருக்கிறீர்கள். ஆமென். இப்படி சிலுவையின் பிரசங்கி, இப்படியே நாங்கள் பிரசங்கித்து வருகிறோம். කුරුසේ දේශක මේ ආකාරයෙන් අපි நாங்கள் දේශනා பிரசங்கித்து කරමු. இயேசுவை சொல்லி வருகிறோம். අපි දේශනා කරමින් යේසුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කරන්නේ. ஹalleluya. හලලූයා. ஹalleluya. හලලූයා. அதிகமாக எங்களை வேலை செய்ய வைத்தது බොහෝසෙන් අපි වැඩ කරන්නට සැලසුවේ. தேவ கிருபை. දේව කරුණාව. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ, ஓகே நான் இப்படி செய்வேன், அப்படி செய்வேன், நான் ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு இப்படி கீழ்ப்படிவேன், அப்படி வாழ்வேன், தங்களுடைய பலத்தினால நினைக்கிறவங்களுக்கு அதை செய்ய முடியாது. මම මෙහෙම කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවේ නේද මම කරනවා කියලා கருணாவனே. කවුද Tamanගේ ශක්තිය ගැන විශ්වාස කරලා වැඩ කරන්නේ? அவங்களுக்கு செய்ய இயலாது. ඔවුන්ට බෑ ඒ දේ කරන්න. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். அது நியாயப்பிரமாணம். ඒක ව්‍යවස්ථාව. ஆமென். ආමෙන්. இப்பொழுது நாங்கள் கிருபையை நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம். දැන් අපි ඒ කරුණාව මුණ ගැසී තිබෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. இயேசு தான் அந்த கிருபை. යේසුස් වහන්සේ තමයි ඒ அந்த කරුණාව. கிருபை எனக்கு கிடைச்சா ඒ කරුණාව මට ලැබුණොත් வேத வசனத்துக்கு දේව වචනයට நான் ஈஸியா கீழ்ப்படிவேன். මට පුළුවන් පහසුවෙන් அது කීකරු எனக்கு වෙන්න. பாரமாகவே இல்ல. ඒක මට බරක් නෙවෙයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. நான் அதன்படி வாழ்வேன். මම ඒ අනුව ජීවත් ஏன்னா எனக்கு වෙනවා. கிரேஸ் இருக்கிறது. හේතුව මට කරුණාව තිබෙනවා. தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு வாழும்படி. දෙවියන් වහන්සේගේ පනත් අනුව ජීවත් වෙන්න. நிறைய நேரம் நாங்க ஃபெயில் ஆகிறது. ගොඩක් අවස්ථාවන් වල අපි පෙරදෙන්නේ நான் මම නිසා. நான் என்ற மனுஷன். මම කියන මනුෂ්‍ය නිසා. ஹalleluya. හලලූයා. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, ප්‍රේමවන්තයිනි. மிகவும் ஒரு வயசு போன போதகர் கிட்டத்துல சொல்றாரு, ඉතාමත් මහලු එක පාලකවරයෙක් මේ நான் ආකාරයෙන් இவ்வளவு ළඟදී කිව්වා காலம் நியாயப்பிரமாணத்தை போதிச்சேன், මම මෙච්චර කාලයක් ඉගෙනුවා ව්‍යවස්ථාව. ஆனா இப்போ ஒரு ரகசியத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். නමුත් දැන් මම එක රහසක් හොයාගත්තා. என் பலத்தால செய்ய முடியல. මගේ ශක්තියෙන් කරන්නට බෑ. ஆனா தேவ கிருபையை கேட்டேன். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව මම ඉල්ලුවා. இன்றைக்கு அவர் என்னை சுமக்கிறாரு. අද උන්වහන්සේ මාව இன்றைக்கு උසුලනවා. கற்பனை අද ඒ පනත් எனக்கு ஒரு சுமை அல்ல. මට බරක් නොවේයි. ஊழியம் සේවය எனக்கு ஒரு சுமை அல்ல. මට බරක් නොවේයි. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? කී දෙනෙකුට වැටහෙනවද? ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. கிருபை உங்களை சுமக்கும். කරුණාව ඔබ උසුලයි. கிருபை இல்லாட்டி அது சுமை. කරුණාව නැත්නම් මේක අපිට බරක්. ஹalleluya. හලලූයා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் කියමු. ஆகையால் அந்த கிருபையை நீங்களும் நானும் பெற்று එනිසා ඒ කරුණාව ඔබත් මමත් ලබාගෙන நாங்கள் கர்த்தருக்காய் சாட்சிகளா இருக்கணும். අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සාක්ෂිකරුවන් විය යුතුයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. நாங்கள் ஆண்டவர் அறிந்து 20 வருஷம்னா මම දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන අවුරුදු 20ක් නම් குறைஞ்சது ஒரு 20 பேருக்காவது ஆண்டவரை பத்தி சொல்லி இருக்கணும். අඩුම තරමේ 20 දෙනෙකුටවත් යේසුස් වහන්සේ ගැන කියලා තියෙන්නට ஒரு ඕනේ. வருஷத்துக்கு ஒரு ஆளையாவது சரி சொல்லி இருக்கணும். ලක්ෂයකට එක්කෙනෙක්ට හරි කියලා තියෙන්න பிரியமான ඕනේ. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், ප්‍රේමවන්තයනි. இன்னைக்கு எங்களுக்கு அப்படி செய்ய முடியல. අද අපිට ඒ ආකාරයෙන් කරන්නට බැරි වෙලා. ஏன்? ඇයි? தேவ கிருபை எங்க வாழ்க்கையில எங்க? දේව කරුණාව අපේ ජීවිතවල නැහැ. தேவனுடைய கிருபை எங்களுக்குள்ள இருந்தா දේව කරුණාව අපගේ ජීවිතවල තිබෙනවා நாங்கள் නම් கர்த்தருக்காய் வேலை අපි செய்வோம். දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වැඩ කරයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. எத்தனை பேர்? යේසුස් වහන්සේ. இயேசு தாழ்மையுள்ளவர்களோடு வாசம் பண்ணுகிறார். යේසුස් වහන්සේ යටහතුන් සමග වාසය இயேசு කරනවා. சொல்றாரு, යේසුස් වහන්සේ කිව්වා நான் எளிமையும் මම සිතින් මෘදුව மன தாழ்மை உள்ளவனாய் මම இருக்கிறேன். යටහත්ව සිටින්නේ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. இயேசு தாழ்மை உள்ளவர். යේසුස් වහන්සේ යටහත් කෙනෙක්. அவர் தாழ்மை உள்ளவர்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறார். උන්වහන්සේ යටහතුන් මැදේ වාසය தாழ்மை කරනවා. உள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். යටහතුන්ට කරුණාව පෙන්වනවා. ஹalleluya. හලලූයා. இந்த ஊழியத்துல நான் பார்த்த ஒரு ரகசியம்,
මේ සේවය තුල මම අත්දැක්කා වූ එක எத்தனை பேர் රහස. ஊழியத்துல பார்த்திருக்கிறோம். ගොඩාක් අය අපි දැකලා තිබෙනවා. ஆனா தாழ்மை உள்ளவர்களை නමුත් යටහතුන්ව கத்தர் மாணிக்கைகளினாலும் தங்குகளினாலும் பொன்னினாலும் அலங்கரிக்கிறத பார்த்திருக்கிறேன். මැණික් රන් රිදී වලින් දෙවියන් වහන්සේ අලංකාර කළ බව අපි දැක්කා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් நான் කියමු. பார்த்திருக்கிறேன். මම දැකලා තිබෙනවා. ஹalleluya. හලලූයා. பெருமை உள்ளவர்கள் விழுந்து போனார்கள். උඩඟු පුද්ගලයන් වැටිලා ගියා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. பெருமையான பார்வை உள்ளவர்கள் விழுந்து போனார்கள். උඩඟු බැල්මක් සහිත පුද්ගලයන් වැටිලා ගියා. யாரெல்லாம் தாழ்மையா இருந்தாங்களோ කවුද යටහත්ව கர்த்தருடைய සිටියේ? கரம் அவர்களை உயர்த்தி. දෙවියන් වහන්සේගේ දෑත උන්ව ඔස්සවා තැබුවා. ஏன்னா அது ஒரு ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். හේතුව දෙවියන් වහන්සේ ගොඩාක් එකට எத்தனை ප්‍රසන්නයි. பேருக்கு விருப்பம் நீங்க ரொம்ப ஆண்டவருக்கு நீங்க ரொம்ப பிடிக்கிறவங்களா இருக்கணும். දෙවියන් වහන්සේට කැමති පුද්ගලයන් වෙන්නට කී දෙනෙක් ඔබ කැමතිද? தாழ்மை. යටහත්කම. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලූයා. தாழ்மை. යටහත්කම. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. அங்கல பவுலடிகள் சொல்லுகிறார். පෞල්තුමා நான் කියනවා அதிகமா வேலை செஞ்சேன். මම බොහෝ සෙයින් වැඩ කළා. ஆனாலும் அதை நான் செய்யல. නමුත් මම නොවේ වැඩ කළේ. என்னோடு இருந்த கிருபை. මා සමග සිටියා වූ ඒ කරුණාව. நாங்க ஏன் வேலை செய்யல? අපි ඇයි වැඩ නොකරන්නේ? கிருபை இல்ல. ඒ කරුණාව නැහැ. இப்படியா சொல்லணும் பாஸ்டர்? ரொம்ப மன வருத்தமா இருக்கு. පාස්ටර් ගොඩාක් හිත රිදෙනවා. பரவாயில்ல. කමක් නැහැ. சுகமாயிரும் இல்லையா? සුව වෙයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. நாங்க ஏன் வேலை செய்யல? අපි ඇයි වැඩ නොකරන්නේ? எங்க தேவ கிருபை. කෝ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලූයා. ஆகையால் கிருபை யாரெல்லாம் தேவ கிருபையை பெற்றாங்களோ ඒ නිසා කවුද ඒ දේව කරුණාව ලබා ගත්තේ? அவங்கலாம் வேலை. ඔවුන් තමයි වැඩ කරන්නේ. அவங்க வேலை இல்ல, ඔවුන්ගේ වැඩ නොවේ. கிருபை வேலை. ඒ කරුණාව වැඩ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஆகையால் இந்த ரகசியத்தை நாங்க பற்றி பிடிச்சு ඒ கொள்ளணும். නිසා මේ රහස අපි අල්ලා என் ගමු. பலத்தினால அல்ல, මගේ ශක්තිය என் නොවේ. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அல்ல, මගේ අත්දැකීම් என் වලින් නොවේ. ஞானம் அல்ல. මගේ நான் ප්‍රඥාවෙන් எப்பொழுது නොවේ. தடாம்னு அவருடைய சமூகத்துல விழுந்துட்டு ஐயா என்னால இயலாது உங்களால ஆகும்னு சொல்றனோ මම කොයි වෙලාවෙද උන්වහන්සේගේ පාමුල වැටිලා ස්වාමිනී මට බෑ ඔබ වහන්සේ තමයි කියලා කියනවද? ஆமென். ආමෙන්. அப்ப எடுப்பாரு பாருங்க கையில. එතකොට බලන්න උන්වහන්සේගේ දෑතින්. ஆமென். அப்ப எடுப்பாரு கையில. එතකොට උන්වහන්සේගේ දෑතින්. அப்ப உருவாக்குவாரு பாருங்க. එතකොට උන්වහන්සේගේ දෑත් වලින් අපව ගොඩනගයි. உலகம், ලෝකය. சொந்தம், අපගේ නෑදෑයන්. குடும்பம் පවුල. பார்த்து බලලා ஆச்சரியப்படும். ඔවුන් පුදුම වෙලා යයි. ஜில்போலே அடிச்ச ஜிங்காமணியா இது? கொஞ்சம் சிரிங்களே, இவ்வளவு சீரியஸா இருக்கிறீங்க? ஆ? இங்க ரோட்ல ஜில்போலே அடிச்ச ஜிங்காமணியா இது? அப்படி சிங்களத்துல சொல்ல வர. ஹalleluya. ஆமென் சொல்லுங்களே. ආමෙන් කියමු. இதுதான் ரகசியம். මේක තමයි රහස. தாழ்மை. යටහත්කම. ஆமென் சொல்லுங்களே. ආමෙන් කියමු. ஆமென். ஆமென். தாழ்மை உள்ளவர்கள் கர்த்தர் கிருபை அளிக்கிறார். යටහතුන්ට දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව දක්වනවා. ஆமென். ආමෙන්. பரலோகத்துல கூட ස්වර්ග රාජ්‍යයේ පවා அங்கே இடமில்ல பெருமைக்கு. උඩඟු කමට ඉඩක් නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. லூசிபர் ලුසිෆර් அழகான ஒரு தூதன். ඔහු අලංකාර වූ දේවදූතයෙක්. வேதம் சொல்லுகிறது லூசிபருக்குள்ள இசை இருந்துச்சா? දේ වචනේ කියනවා ලුසිෆර් තුල තිබුණා සංගීතය. ஆகையால தான் இசையில வாரவங்க நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறது. ඒ නිසා තමයි මේ සංගීතය තුල සිටිනා පුද්ගලයන් බොහෝ ගැටලු වලට මුහුණ நிறைய දෙන්නේ. போராட்டங்கள் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு ගොඩාක් காரணம். පොරබැඳි මොවුන්ට පැමිණෙන්න ஏன்னா හේතුව ஆராதனை ஊழியம் கஷ்டமான ஒரு ஊழியம். නමස්කාර සේවය ඉතාමත් අමාරු සේවයක්. இது மிகவும் அழகான தூதன். ඉතාමත් කෙරුබින්. අලංකාර දේවදූතයෙක් කෙරුබ් ஒரு කෙනෙක්. அழகான கேருபி. ඔහු අලංකාර වූ ஆனால் அந்த කෙරුබරයෙක්. கேருபினுக்கு ஒரு நாள் யோசனை வந்துச்சு. නමුත් ඒ කෙරුබරයාට එක දවසකදී එක සිතුවිල්ලක් ඇති நான் වෙනවා. தேவனுக்கு மேலாக சிங்காசனம் போடுவேன். මම දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයට වැඩිය ඉහළින් நான் මගේ සිංහාසනය பரிசுத்தருடைய பர்வதத்தில் දාගන්නවා. மேல் ஏறுவேன். ඒ ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේගේ පර්වතයට ඉහළින් මම නගිනවා. ஹalleluya. ஹalleluya. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි. ஆண்டவர் அவனை தள்ளினார். දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව තල්ලු කරා. ஹalleluya. හලලූයා. அது கேராபினா இருந்தாலும் ඒ කෙරුබරයෙක් වුණත් ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. கர்த்தருக்கு දෙවියන් වහන්සේට அது அருவருப்பு. ඒක පිළිකුලක්. பக்கத்துல இப்ப சொல்வது கேராபினா இருந்தாலும் ළඟ ඉන්න කෙනා දිහා බලලා කියන්නේ කෙරුබරයෙක් වුණත්. கொஞ்சம் கொஞ்சம் மசாலா கொச்சுக்கெல்லாம் போட்டு சொல்லுங்க. அது கேராபினா இருந்தாலும் ඒ කෙරුබරයෙක් වුණත් பரலோகத்துல இடம் இல்ல. ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඉඩක් නැහැ. பெருமை வந்தா උඩඟුකම තිබුණොත්. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. என்னுடைய முயற்சி இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய கிருபையினால இந்த கிருபையை நீங்களும் நானும் பற்றி கொண்டோம்னா ඒ කරුණාව ඔබත් මමත් අල්ලා ගත්තොත් நாங்க நிறைய வேலை செய்வோம். අපිට ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஆண்டவருக்காக நிறைய வேலை செய்வோம். දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென் කියමු. கர்த்தருக்காக நாங்கள் ஊழியம் செய்வோம். ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි සේවය කරන්න පුළුවන්. ஏன்னா ඇයි? ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படியாக ප්‍රඥාවන්තයන්
වහන්සේයන් ලැජ්ජාවට පත් කරන பேதைகளை පිණිස தெரிந்து கொள்ளுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අඥානීව உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படியாக තිබෙන දේවල් නැති කරන පිණිස இல்லாதவைகளை தெரிந்து නැති கொள்ளுகிறார். දේවල් උන්වහන්සේ ஞானிகளை තෝරගත්තා. வெட்கப்படுத்தும்படியாக ඥානවන්තයන් ලැජ්ජාවට පත් කරන பேதைகளை පිණිස தெரிந்து கொள்ளுகிறார். උන්වහන්සේ අඥානීව ஏன்? තෝරගන්නවා. ඇයි? அவங்க ஈஸியா ඔවුන්ට පහසුවෙන් நான் என்று சொல்ல எனக்கு ஒன்றும் இல்ல. ஆமென். මායයි කියන්න මට ஆனா කිසිවක් නැහැ. எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு නමුත් හැම දෙයක්ම දන්නවා. ஐ நோ முந்தி ஒரு டிராமா போச்சு எங்கடைய நாங்க இருந்த 90sல ஐ நோ த லோபுதா කීදින්ට දන්නවද ඒක ඩ්‍රාමා එක? සිස්ටර් ජනනින් ඩ්‍රාමා දන්නවා. අපේ අම්මත් බලලාද කොහෙද? ஐ நோ த லோபுதா. ඒම කියන මිනිස්සුන්ට කරුණාව ලැබෙන්නේ නැහැ. அப்படி சொல்லுகிற மனிதர்களுக்கு அந்த கிருபை கிடைக்காது. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, பிரேமவாන්ත தேவதாருவே தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் கிருபை கொடுப்பார். යටහතුන්ට දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව පෙන්වනවා. பவுல் எவ்வளவு ஒரு கடுமையான ஒரு உழைப்பாளி. පවුල් තුමා බොහෝ සෙයින් වැඩ කරාව කෙනෙක්. அதுக்கு காரணம் ඒකට හේතුව தேவ கிருபை. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව. ஆமென். ආමේන්. கிருபை உங்களை சுமக்கும். ඒ කරුණාව ඔබව උසුලයි. கிருபை உங்களை தாங்கும். කරුණාව ඔබව දරා கிருபை ගන්නේ. உங்களை வேலை செய்ய வைக்கும். කරුණාව ඔබව වැඩ කරන්නට සලස්වයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. கிருபை உங்களுக்கு எல்லா தாளந்துகளையும் தரும். කරුණාවේ හැම ටැලන්ටයක්ම எல்லா ඔබට ලබා வரங்களையும் දෙයි. தரும். හැම දීමනාවක්ම ඔබට ලබා දෙයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. எல்லா பலத்தையும் ඒ தரும். හැම ශක්තියක්ම ඔබට ලබා எல்லா දෙයි. ஆசீர்வாதத்தையும் හැම தரும். ආශිර්වාදයක්ම ඔබට ලබා දෙයි. கிருபை කරුණාව வல்லமை உள்ளது. ඒක බලවන්තයි. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. பவுலடிகள் சொல்லுகிறார், පවුල් තුමා කියනවා அவர் ரட்சிக்கப்பட்டதும் ඔහු ගැලවීම ලැබුවේ ஆண்டுடைய கிருபை. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසා. வாசிப்போம். අපි කියවමු 1 தீமோத்தி 1 அதிகாரம் 1 තිමෝති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 12 සිට 14 වෙනි පද. சீக்கிரம் வாசிக்கலாம். මම විශ්වාසයකයි ගණන්ගෙන තමන් වහන්සේගේ සේවයට අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා පත් කළ බැවින් මට බලය දුන්නා වූ උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. පළමුවෙන් මම අපහාස කරන්නෙක්ව, පීඩා කරන්නෙක්ව, නින්දා කරන්නෙක්ව සිටියේ නමුත් නොදන්නා කමින් හා ඇදහිලි නැති කමින් එසේ කළ බැවින් දයාව ලැබුවෙමි. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ වූ ඇදහිල්ලද ප්‍රේමයේද සමග අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ඉතා අධික විය. ஹalleluya. හලලූයා. පාලසුනි පදේ. පෞකාරයන් ගලවන්ට යේසුස් වහන්සේ ලෝකෙට ආසේක යන කීම විශ්වාස වූ සර්ව ප්‍රකාරයෙන් පිළිගත යුතු කීමක් කිය. ඔවුන් අතරේ මම ප්‍රධාන පෞකාරයාය. ආමෙන්. එසේ වීනුමුත් මට කරුණාව ලැබුණේ. ආමෙන්. பாருங்க. தமிழ் வாசி. பாவிகளை ரட்சிக்க எஸ். கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது. அவர்களில் பிரதான பாவி நான். அப்படி இருந்தும் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி இனிமேல் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் விசுவாசமாய் இருப்பவர்களுக்கு திருஷ்டாந்தம் உண்டாகும் பொருட்டு பிரதான பாவியாகிய என்னிடத்தில் அவர் எல்லா நீடிய பொறுமையையும் காண்பிக்கும்படிக்கு இரக்கம் பெற்றேன். நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதரிசனமும் உள்ள ராஜனுமாய் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு கனமும் மகிமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். பாவிகளில் பெரும் பாவி நான் தான். පෞකාරයන්ගේ ප්‍රධාන පෞකාරයා මම. ஆனாலும் எனக்கு கிருபை கிடைச்சிச்சு. නමුත් මට ඒ කරුණාව ලැබුණා. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලූයා. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දෙවදරුවනේ. பவுலடிகள் ஊழியத்துக்கு வரும்போது පවුල් තුමා සේවයට එනකොට எல்லாரும் பயந்தாங்க. හැමෝම බය වුණා. ஐயோ முடிஞ்சினாங்க. අයියෝ අපි ඉවරයි. ஐயோ இவன் சபையை துன்புறுத்தினவனாச்சே. මෙයා සභාවට පීඩා කරපු சபாவை කෙනානේ. ஏற்றுக்கொள்ளல பவுல. සභාව පවුල් තුමාව පිළිගත්තේ නැහැ. ஆனா பர்னபா போன்றவங்க, නමුත් බාරනබස් වගේ அனனியா අය, போன்றவங்க, අනනියස් වගේ අය அவர்கள் முன் வந்தார்கள் ඔවුන් ඉදිරිපත් වුණා. பவுல ஊழியத்துக்கு கொண்டு வரும்படியா. පවුල් තුමාව සේවයට රැගෙන එන්න. பவுல சபை ஏற்றுக்கொள்ளல. පවුල් තුමාව සභාව ஏன்னா பவுல පිළිගත්තේ குறிச்சு නැහැ. பயம். පවුල් තුමා ගැන ஐயோ, බයක් තිබුණා. சேபானுடைய கொலைக்கும் அவன் காரணமா இருந்தான். ස්තේපන්ගේ මරණයට ඔහු හේතුවක් වුණා. சபையை துன்புறுத்துகிறானே, සභාවටම ඔහු පීඩා இவன் என்ன කරනවා. செய்வானோ? මෙයා මොනව කරයිද? ஆனாலும் නමුත් பவுலுக்கு கிருபை கிடைக்கிறது. පවුල් තුමාට කරුණාව ලැබෙනවා. எல்லாரையும் விட හැමෝටම වැඩිය அவன் வேலை செய்கிறான். ඔහු වැඩ කරා. ஆமென்.
ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. கையை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. අපි ආත්මවල සන්දෙවින් දෙවියන් වහන්සේ Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. 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 ஆமென். அவன் வரும்போது சபையில நிறைய பேர் இருந்தாங்க. එයා එනකොට සභාවේ ගොඩාක් අය හිටියා. இயேசுடைய சகோதரனாகிய யாக்கோபு இருந்தாரு. යේසුස් වහන්සේගේ සහෝදරයා වූ යාකෝබ් හිටියා. அவங்க அங்கே எருசலேமில் மூப்பர் சபை இருந்தது. යෙරුසලමේ වැඩිමහල් සභාව තිබුණා. ஆனால் නමුත් எல்லாரை பார்க்கிலும் ඒ හැම කෙනෙකුටම වැඩිය கர்த்தர் பவுலை தூக்கினார். පවුල්තුමා යේසුස් වහන්සේ පවුල්තුමාව එසෙව්වා. காரணம் හalleluya. கிருபை. බලන්න ඒ කරුණාව எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? කී දෙනෙකුට වැටහෙනවද? எப்படியாவது இந்த சாப்பாடு உங்களுக்கு ஊட்டிட்டேன்னா எனக்கு சந்தோஷம் தான். කොහොම හරි මේ ආහාරය ඔබට කැවුවොත් මට සතුටුයි. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஏன்னா கிருபை என்றது ஒரு மிகவும் வல்லமையான. හේතුව කරුණාව කියලා කියන්නේ ගොඩාක් බලවත් දෙයක්. ஹalleluya. Hallelujah. எங்களுடைய சுயத்தினால நாங்க செய்யறதுனால தான் எங்க வாழ்க்கையில अनेक தோல்விகள். අපගේ ශක්තියෙන් අපි කරන්න උත්සාහ කරන නිසා තමයි අපේ ජීවිතේ බොහෝ ஆனா எப்பொழுது පරාජයන්. நாங்கள் அவருடைய கிருபையை சார்ந்து கொள்கிறோமோ නමුත් කොයි මොහොතේද අපි උන්වහන්සේගේ කරුණාව මත යැපෙන්නේ? வார்த்தையில் அல்ல லைஃப்ல. වචනේ නොවේ ජීවිතයේ. அப்பொழுது அவருடைய கிருபை எங்களுக்கு கிடைக்கும். එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අපට ලැබෙනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනේ. salvation is by grace. salvation is by grace. ගැලවීම ලැබෙන්නේ කරුණාව නිසා. பவுலுக்கு ரட்சிப்பு கிருபையினாலே வந்தது. පවුල්තුමාට ගැලවීම ලැබුණේ பெரிய කරුණාව பாவி. තුලින්. ප්‍රධාන ஆனா පව්කාරයා. எனக்கு கிருபை கிடைச்சது. නමුත් ඒ කරුණාව මට ලැබුණා. இரண்டாவது called by grace. எபேசியர் 3:7. එපිස 3:7. தேவனுடைய பலத்த சத்துவத்தால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரமாகிய அவருடைய கிருபையினாலே இந்த சுவிசேஷத்துக்கு ஊழியக்காரனானே. ஹalleluya. හලලුයා. ආමෙන්. ආමෙන්. வாசிங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයේ ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රකාරයට මට දෙන ලද උන්වහන්සේගේ ඒ කරුණාවේ දීමනාව හැටියට මම ඒ සුභාරංචියේ සේවකයෙක් කරනු ලැබුවෙමි. ஆமென். ආමෙන්. ரட்சிக்கப்பட்டது கிருபையினால. ගැලවීම ලැබුවේ දේව කරුණාවෙන්. இந்த ஊழியத்தை பெற்றது මේ සේවය ලැබුවේ அவருடைய கிருபை. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හලලුයා. தகுதி உள்ளவங்க நிறைய பேர் இருக்கும்போது සුදුසු බොහෝ අය ඉන්නකොට கர்த்தர் உங்களை என்னையும் தெரிஞ்சு கொண்டார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබවත් මාවත් තෝරගත්තා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. நாங்க பரிசுத்தவான்கள், අපි ශුද්ධවන්තයන්. எங்களை விட்டா ஆள் இல்லைன்னு சொல்லும்போது අපි නැති වුණොත් වෙන කවුරුවත් නැහැ කියන නිසා அவர்கள் නොවේ. மத்தியிலே ඔවුන් මැද්දේ கர்த்தர் உங்களை என்னையும் தெரிஞ்சு கொண்டார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබවත් මාවත් තෝරගත්තා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. பிரியமான பவுல் சொல்லுகிறார், ප්‍රේමවන්තයනි இந்த පෞල් ஊழியத்தை அவருடைய கிருபையினாலே මේ பெற்றேன். සේවය උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් මට ලැබුණා. ஹalleluya. හලලුයා. called by grace, ඒ කැඳවීම ලැබුණේ කරුණාවෙන්. saved by grace. සේවය ලැබුණෙත් ඒ කරුණාවෙන්. ஆமென் சொல்லுங்களேன். හලලුයා. accomplished by grace. நிறைவேற்றினதும் அவருடைய கிருபை. ඒක ඉෂ්ට කළේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව. சொல்லுங்க, கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டேன், කියන්න කරුණාවෙන් ගැලවීම ලැබුවා. கிருபையினால் ஊழியத்தை பெற்றேன், කරුණාවෙන් සේවය ලැබුවා. கிருபையினாலே ஊழியத்தை நிறைவேற்றினேன். කරුණාවෙන් ඒ සේවය ඉෂ්ට කළා. எல்லாமே கிருபை தான். මේ හැම දෙයක්ම කරුණාව. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஆமென் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, எல்லாமே கிருபை தான். ළඟින් කෙනා දිහා இதுல බලලා நான் කියන්න என்றதுக்கு හැම ஒரு දෙයක්ම இடமும் කරුණාව. இல்லை. මම කියලා කියන්න මෙතනට ඉඩක් නැහැ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஆகையால் பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, එනිසා ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි. சிலுவையின் பிரசங்கி කුරුසියේ அவன் දේශකයා. தேவனுடைய கிருபையிலே தங்கி ඕ இருக்கிறவனாய் දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව මත රඳා පවතිනා වූ කෙනෙක්. அங்கே அவனை தாழ்த்தும் பொழுது ඔහු යටහත් කරනකොට கர்த்தர் அவனுக்கு கிருபை தருகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කරුණාව දෙනවා. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හලලුයා. பிரியமானவர்களே, பவுலடிகளுக்கு ஒரு போராட்டம் இருந்தது. ප්‍රේමවන්තනි පෞල්තුමාට තිබුණා එක පොරබැඳීම. அதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, ஒரு முள் என்று சொல்லுகிறார். ඒක ගැන දේ වචනයේ මුලක් කියලා සඳහන් කර என்னுடைய තිබෙනවා. மாம்சத்தில் ஒரு முள் இருக்கிறது. අප එයාගේ මාංශයක කටුවක් තිබුණා. பாருங்க, 2 கொரிந்தியர் 12 அதிகாரம். 2 කොරින්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදය. அவர் சொல்றார், இந்த முள் இருக்க காரணம், ඔහු කියනවා මේ කටුව තිබෙන්නට හේතුව இந்த முள் இருக்க காரணம் எனக்கு பெருமை வரக்கூடாதுனுக்காக தான். මේ කටුව මා තුල තිබෙන්නේ උඩඟුකම මා තුල ඇති නොවන පිණිසයි. இதை நீங்க நாங்க சொல்லி இருப்போமா? මේක ඔයාලා මම කියලා තිබෙනවද? மங்க என்ன பண்ணோம், இதை எதே அம்பு வாக்கி வேணா. என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாங்க நான் அப்படி சொன்னா? ஹலோ, இங்க கொஞ்சம் பாருங்களேன். මෙහෙ බලන්න. பவுல் சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு முள் இருக்கு. පෞල්තුමා කියනවා මට තිබෙනවා එක ஏன் இந்த කටුවක්. முள் இருக்கு? ඇයි මේ කටුව මට எனக்கு තිබෙන්නේ? பெருமை வந்துட கூடாது. උඩඟුකම මට ඇති නොවන පිණිස. நாங்க ரொம்ப பக்திவான்கள். අපි ගොඩක් භක්තිවන්තයි. வாசிங்க. කියවමු 7ல இருந்து. 7 සිට. அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மையின் நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாம்சத்துல ஒரு முள் இருக்கு.
என்னை நான் உயர்த்தாதபடிக்கு என்னை நான் உயர்த்தாதபடி. அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாயிருக்கிறது. அது என்னை விட்டு நீங்கும் படிக்கு நான் 3 தரம் கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டேன். 3 முறை கேட்டேன் ஆண்டவர்கிட்ட. அந்த பிரேயருக்கு பதில் என்ன வந்துச்சு? அதற்கு அவர், என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்திலே என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன். තවද ඒ එළිදරව් කිරීම් වල අතිශය උතුම්කම කරන කොටගෙන පමණට වඩා උසස් නොවන පිණිස මට පහර දීමට සාතන්ගේ දූතයෙකු වැනි වූ උලක් මාගේ මාංශයේ මට දෙන ලද්දේය. ඒ පමණට වඩා මා උසස් නොවන පිණිසය. ඒක මා කෙරෙන් පහවන පිණිස ඒ ගැන 3 වරක් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවෙමි. උන්වහන්සේද මාගේ කරුණාව නුඹට සෑහේය. මක්නිසාද දුර්වල කමේදී මාගේ බලය සම්පූර්ණ වන්නේ යයි මට කීසේක. එබැවින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශක්තිය මා කෙරෙහි පිහිටන පිණිස මාගේ දුර්වලකම් ගැන ඉතා සන්තෝෂයෙන් පාරට්ටු කරන්නෙමි. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. ஹalleluya. அவருடைய பலன் என் மேல் தங்கும்படியாக. උන්වහන්සේගේ ශක්තිය මා කෙරෙහි පිහිටන கிருபை පිණිස. என்றால் பலன். කරුණාව කියන්නේ ශක්තිය. ஆமென். ஆமென். கிருபை என்றால் பலன். කරුණාව කියන්නේ அவருடைய பலன் ශක්තියයි. என் பலவீனத்திலே தங்கும்படியாக. උන්වහන්සේගේ ශක්තිය මාගේ දුර්වල කමේදී මට උපකාර කරන நான் පිණිස. பெருமை பாராட்டுகிறேன். මම ඒ පිළිබඳව පාරට්ටු කරනවා. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. பாருங்க, எனக்கு ஒரு முள்ளு இருக்குது. බලන්න මට තිබෙනවා උලක්. எனக்கு பெருமை வந்துட கூடாது. මට උඩඟුකමක් ඇති නොවන පිණිසයි ඒක තිබෙන්නේ. ஆமென் சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. எனக்கு பெருமை வந்துட கூடாது. මට උඩඟුකමක් ඇති නොවිය அதனால යුතුයි. தான் ஆண்டவர் அந்த முள்ள ඒ வச்சிருக்காரு. නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ උල මා තුල තබා 3 முறை දෙන්නේ. கேட்டேன். 3 වතාවක් මම ඉල්ලුවා. ஆண்டவர் சொன்னார், என் கிருபை உனக்கு போதும். ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා මගේ කරුණාව නුඹට සෑහේ உன் பலவீனத்தில் என் பலன் உனக்கு பூரணமாய் விளங்கும். නුඹේ දුර්වලකමේදී මාගේ බලය සම්පූර්ණ වෙයි කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. பவுல் ஏதோ எல்லாவற்றிலும் நல்ல ஒரு சுகமான ஒரு பயணத்தை போகல. පවුල්තුමා හැම පැත්තකින්ම පහසු ගමනක් නොවේ ඔහු ගියේ. அவனுக்கு பல போராட்டம் இருந்தது. ඔහුට නොයෙකුත් පොරබැදීම් තිබුණා. பாருங்க, அவருக்குள்ள இருந்த மாம்சத்தின் முள்ள பாருங்க. බලන්න ඔහු තුල තිබුණා මේ මාංශයේ උල. இத பைபிள் நிறைய பேர் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா எனக்கு ஒண்ணுக்கு தெரியும், முள்ளு இருந்தா என்ன செய்யும்? நல்லா குத்தும். ගොඩක් අය නොයෙකුත් ආකාරයන් වලට මේකට අර්ථකථනයන් දුන්නත් උලක් තිබුණොත් අපිට වේදනාවක් දෙනවා කියලා අපි දන්නවා. சிலர் இருப்பாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் குத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. සමහර අය ඉන්නවා නිතරම අපිට අනිනවා. சரியாவே சொல்லிட்டேன். நான் சொல்லுகிற புரிகிறதா? ஆமென். அப்பொழுது எங்களுடைய பலன் එතකොට අපේ ශක්තිය அவருடைய கிருபையில தங்கி இருக்கு. උන්වහන්සේගේ කරුණාව මත නදා ஆமென் පවතිනවා. சொல்லுங்களேன். ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. மாம்சத்திலே ஒரு முள்ளு இருந்தது. මාංශයේ උලක් තිබුණා. அந்த முள்ளு அவனை குத்தியது. ඒ උල ඔහුට ඇනුණා. பவுல் சொல்றார், ஆண்டவருடைய கிருபை පවුල්තුමා කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව எனக்கு போதும். මට සෑහේ. ஆமென். ආමෙන්. ஹalleluya. හalleluya. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு சொல்ல போறீங்க? කී දෙනෙක් අද ඔබ කියන්න ஆண்டவருடைய යනවද? கிருபை எனக்கு போதும். ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව මට என் සෑහේ. பலவீனத்திலே මගේ දුර්වල කමේදී உம்முடைய பலன் උන්වහන්සේගේ කරුණාව பூரணமாய் விளங்கும். මා කෙරෙහි සම්පූර්ණ වේ. ஆமென் சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. நாங்க கிருபையை அனுபவிச்சோம்னா ඒ කරුණාව අපි අත්දැකෝ இந்த வருஷம் මේ වර්ෂයේ எங்களுடைய ஊழியம் අපේ සේවය அது வித்தியாசமா இருக்கும். ඒක වෙනස් වූ ආකාරයකින් තිබෙන්නට යනවා. ආමෙන් சொல்லுங்க. ආමෙන් කියමු. ஹalleluya. හalleluya. ஏன்னா ஒரு கிருபை உள்ள தேவனை ஆராதிக்கிற நாங்கள், හේතුව කරුණාව සහිත දෙවියන්ට නමස්කාර කරන්නව நாங்கள் அந்த අපි. கிருபை அறியாவிட்டால் ඒ කරුණාව අපි නොදැන සිටියොත් நாங்கள் செய்யற ஊழியம் எப்படி இருக்கும்? අපි කරන්නව සේවය කොහොමද තිබෙන්නේ? பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනේ. எல்லாரும் எழுந்து நிக்கலாம். අපි හැමෝම නැගිට සිටිමු. ஜெபிக்க போகிறோம். අපි යාඥා කරමු. ஹalleluya.